Hello aspirants, this is Keystone IAS Academy. So SPS UPSC Free Prelims Test Series நம்ம அகாடமியில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதில் Polity 2ல இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது 76 to 100 questions explanation இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். With reference to CAR T cell therapy, consider the following statement. So what is mean by CAR T cell therapy அப்படின்னா T cells of a human body, patient's bodyல அவங்க bloodல இருந்தே T cell எடுத்து அதை laboratoryல programming பண்ணி ஸோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிப்டாரோட ஸ்பெஷலாக ப்ரோக்ராம் பண்ணி திரும்பவும் பேஷண்ட்ஸில் அதே T செல்ஸை வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மூலமாக பிளட் கேன்சர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லும்போபிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற பிளட் கேன்சர்ஸ்லாம் இது மூலமா ரிமூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் அ லெபார்டரி மாடிஃபைடு T செல் derived from the patients to attack lumbar cell. Option 1 correct. It is currently approved for use of primarily the leukemias and the lymphomas. So இதுவுமே கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கார் 19ங்கிறது தான் வந்து இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் கார் டி செல்ஸ் தெரப்பியில் அப்ரூவ் பண்ண GD19 ப்ரோட்டீன்ஸ். ஓகேயா? ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்மே உங்களுக்கு கரெக்ட் தான். ஸோ CD19 ப்ரோட்டீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா presence on B செல். ஓகேயா? அது வந்து B செல்ல வந்து present ஆயிருக்கும். ஓகே? ஸோ ஆப்ஷன் 1, 2 and 3 மூணுமே கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே? So next question பார்த்தீங்க அப்படின்னா consider the following statements regarding the Genome India's project. So GIP was launched in 2020 by the Department of Science and Technology DST in collaboration எது கூட வச்சிருங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Center for Brain Research IISc பெங்களூர். ஸோ இவங்க கூட கொலாபரேட்ல தான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து GIP ப்ராஜெக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க, Ministry of Science and Technology in 2020 correct statement. The projects aim to map India's genetic diversity by squeezing 10,000 human genomes. Correct option. So 10,000 human நம்ம இந்தியாவோட vast genetic diversities இருக்கு. ஸோ அதோட டைவர்ஸ் எத்தனிக் அண்ட் ஜியோகிராஃபிக் குரூப்ஸை வந்து வேலிடிட்டி பண்ணுது. ஓகேயா? ஒன் ஆஃப் தி மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு கிரியேட் அ ரெஃபரன்ஸ் ஜெனோம் ஸ்பெசிஃபிக் டு இந்தியன் பாப்புலேஷன். எஸ், it's to create a comprehensive reference genome specific to Indian population. Why? Because helping in better understanding of disease sustainability, drug response and personalized medicines. So இந்த 3 reasons-காக தான் இதை வந்து ப்ரமோட் பண்றாங்க. ஓகேயா? ஸோ ஜெனோம் இந்தியன் ப்ராஜெக்ட் வந்து 2020ல லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 3 ஸ்டேட்மெண்ட்மே கரெக்ட். ஆப்ஷன் டி 1, 2 and 3. ஓகே? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் தி ஸ்டேட் எம்ப்ளம் ஆஃப் இந்தியா. It is an adaptation of line capital of Ashoka at Sanchi. So it was adaptation of line capital of Ashoka and Sanchi kuduthirukanga. Sanchi illa Sarnath. Okay? Then motto of Satyame Jayate inscribed between the emblem is taken from the Rigveda kuduthirukanga. No, it is not a Rigveda, it's a Mundak Upanishad under Atharva Vedas. Okay? So the emblem was adopted by Government of India on 26 January 1950. It's absolutely correct. On the Republic Day it is adopted. So option 3 only is correct. Okay? First option and second option wrong answer. So கீழே கொடுத்திருக்கோம் சார்நாத் and it is in Mundak Upanishad. Okay? Next question, with reference to lumpy skin disease, consider the following. LSD oda disease பத்தி கேட்டிருக்காங்க. It is a bacterial disease affecting mainly cattle. It's affect mainly cattle and buffaloes, but it's not a bacterial disease. It's a virus disease from Capripox virus genes. Okay? It can spread to humans through direct contact with infected cattle. No, it's not directly affected. It's not zoonotic, so it is not spread to humans directly, but it's a vector-borne disease transmitted by mosquitoes, flies and ticks. Okay? So third option and first option correct. Second option on the wrong. Okay? So option 3 only correct. Next, the new digital platform Myntra has been launched by which of the following organization? So it is under the SEBI தான் வந்து இந்த மிந்த்ரா அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் ஃபுல் அப்பான் பேஸ்ட் எதுக்காக அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஏமாறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆல்சோ அதாவது முன்னாடி இன்ஆக்டிவ் ஆர் அன்கிளைம்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ரீக்ளைம் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் இந்த மிந்த்ரா பிளாட்ஃபார்ம் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே? ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும்
லாஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் செபி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கிராமின் கிரெடிட் ஸ்கோர் சிஸ்டம். இந்த கிராமின் கிரெடிட் ஸ்கோர் சிஸ்டமோட மெயின் கோல் என்ன அப்படின்னா ரூரல் ஏரியாஸ்ல எல்லாருமே வந்து இந்த ரூரல் கிரெடிட்ஸை வந்து பயனடையணும், அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் போய் சேரணும் கரெக்டா அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ப்ரொமோட்டட்லி enhance financial inclusion in rural areas by evaluating credit worthiness of self-help groups and rural women. Absolutely correct. Rural வந்து ஈஸியா போய் அடையிறதுக்கு இந்த மாதிரி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் முன்னுரிமையா இருக்காங்க. ஓகே, it seeks to replace conventional banking channels with the micro finance institutions at the primary mode கொடுத்திருக்காங்க. நோ, பேங்க் வந்து எப்பவுமே இந்த ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த கிரெடிட் வர்த்தினஸ் போய் சேரணுங்கிறது தான் தவிர பேங்க்குக்கு வந்து இது சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இதோட பிரைமரி மோட் வந்து பேங்க் தான், மைக்ரோ ஃபினான்ஷியலும் இன்க்ளூடட் தான், பட் பிரைமரி மோட் வந்து பேங்க் தான். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து ராங், ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஒன்லி கரெக்ட். ஓகே, கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா மக்கானாவோட போர்ட் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, மக்கானா ஆர் ஃபாக்ஸ்நெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் இட் மீன்? இட் இஸ் அன் எண்டமிக் டு இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அப்சல்யூட்லி ராங். எண்டமிக்னா இந்தியால மட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மக்கானா வந்து இந்தியாவுக்கு மட்டும் பிரைமரி கிடையாது, நேபாள் அதர் சவுத் ஏஷியன்ஸ்க்கும் வந்து இது வந்து பிரைமரியா இருக்கு. ஸோ மக்கானா வந்து இந்தியா எண்டமிக் கிடையாது. Recently national Makana board was inaugurated in Bihar. Yes, national இப்போ வந்து ரீசெண்டா பீகார்ல நடந்துச்சு. எதுக்காக அப்படின்னா மக்கானாவோட ப்ரொடக்ஷனையும் அதோட ஹெல்த்தோட அவேர்னஸையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக இந்த வந்து போர்டு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ அதோட ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஓகே, இட் இஸ் ஹை இன் கலோரிஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ராங். இது வந்து புரோட்டீன் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கு, கலோரிஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் அதிகமா இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் 2 மட்டும் தான் கரெக்ட், 2 ஒன்லி ஆப்ஷன். ஓகே, then next question, which of the following best describe the intent behind the Supreme Court's formulation rarest of rare? So what is mean by rarest of rare அப்படின்னா ஸோ இதோட மெயின் கோல் என்ன அப்படின்னா டெத் பெனால்ட்டியை பத்தி தான் இது பேசுது. ஓகேங்களா, சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டெத் பெனால்ட்டி பத்தி பேசியிருக்காங்க. லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட், டெத் பெனால்ட்டிக்கு முன்னாடி லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஜெயிலே இருக்கிற பனிஷ்மெண்ட்டும் ஒன்று இருக்கு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆஃபனா வந்து டெத் பெனால்ட்டி கொடுக்காம சில குற்றங்களுக்கு வந்து லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் போதும் அப்படின்னா அந்த பனிஷ்மெண்ட்டே கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் மோஸ்டா வந்து டெத் பெனால்ட்டியை யூஸ் பண்ண வேணாம் ஆஃப்னா அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ டு என்ஷோர் தட் தி டெத் பெனால்ட்டி இஸ் இம்போஸ்ட் ஒன்லி வென் லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இஸ் வர்த்லி அன்எடிகுவேட், அதாவது எந்தெந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில வந்து லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இந்த தண்டனை கொடுக்கவே கூடாது, கண்டிப்பா டெத் பெனால்ட்டி தான் கொடுக்கணுன்ற சிச்சுவேஷன்ல மட்டும் தான் டெத் பெனால்ட்டியை ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க, நான் ஹைலைட் பண்றேன். Okay, explanation PDF la check பண்ணி பாருங்க. Okay, then what is the main objectives of TROPEX 25 அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So it is to integrated the army, navy and air force in real time conflict stimulation. Okay, இது வந்து மெயினா என்னன்னா 3 விங்கோ ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ் மூணுமே வந்து ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் கேப்பபிலிட்டிஸா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதுக்காக ஆக்சஸ் பண்ணதான் டாப்எக்ஸ் 25. இட்ஸ் மெயின்லி இன்க்ளூடிங் டிடெக்ஷன், ட்ராக்கிங் அண்ட் நியூட்ரலைசேஷன் ஆஃப் அண்டர் வாட்டர் த்ரெட்ஸ். இண்டோ பாகிஸ்தான் ரீஜியன்ஸ்ல டிடெக்ஷன், ட்ராக்கிங் இது எல்லாமே இன்க்ளூடட் ஆகும். ஓகே, தென் exercise Dharma guidance is a joint military exercise between which countries ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So absolutely India and Japan. Okay, India and Japan க்கு நடுவுல தான் இந்த Dharma guidance இருக்கு. So Japan பாத்தீங்க, இது வந்து இந்தியா வந்து இந்தியன் ஆர்மி அண்ட் ஜப்பான்ல வந்து ஜப்பான் கிரவுண்ட் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் GSDF அப்படிங்கிறது. ஓகே, கண்டக்டட் ஆனுவலி. எதுக்காக அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் பேசிஸ்ல இந்தியா பண்ணுவாங்க, அடுத்து ஜப்பான், இந்தியா அப்படின்னு ஆல்டர்னேட்டிவா பண்ணுவாங்க. இதோட பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர் ஆபரேஷனபிலிட்டி அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இன் கவுண்டர் டெரரிசம் ஆபரேஷன். ஸோ கவுண்டர் டெரரிசம் ஆபரேஷனுக்கு தான் இது மெயினா. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், what is the main goal of Sarjanam Rig initiatives? ஸோ இது என்ன அப்படின்னா பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் வந்து பொல்யூட் ஆகாம, என்வரான்மெண்டலுக்கு பொல்யூட் இல்லாம இதெல்லாம் வந்து எப்படி இந்த வேஸ்ட்டை வந்து இது பண்ணலாம், ஓகே சேஃபா வந்து இதை எப்படி நியூட்ரலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் தான் வந்து Sarjanam Rig இனிஷியேட்டிவ். ஸோ இன் டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் அண்ட் சேஃப்லி
neutralized biomedical waste in an eco-friendly way without using incineration. Okay, polluted illama environment ku endha idhum illama neutralize pandra oru system. Okay, then with reference to organizational of petroleum exporting countries, OPEC, consider the following statements. Was founded in 1960 at Baghdad conference by 5 countries: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and peninsulas. Yes, absolutely correct. Baghdad வந்து headquarter, அதாவது capital of Iraq. It is the largest state in Iraq. Okay, so first statement correct. The headquarter of OPEC is located in Vietnam. வியட்நாம்ல தான் இதோட headquarter இருக்கு, which is a member countryங்கிறது தான் wrong. Vienna is a Austria. So Austria வந்து member country கிடையாது. So option 2 is wrong. Brazil become the largest country to join OPEC plus in 2025. Absolutely correct answer. So 1 and 3 தான் இதுக்கான correct answer. Okay. Then next question. WACC Act. WACC Act was a permanent detention of movable or immovable properties for religions or charitable purpose, and once designated it become non-transferable. Okay. So correct statement. The WACC can admitted, acquire and sanction the transfer of WACC properties through sales, gifts. இது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். But WACC Act 1995 ல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, no transfer of WACC properties by sale, gift, exchange or montage is valid without the prior sanction of State WACC Board. So State WACC Board வந்து முன்னாடியே ப்ரியரா வந்து அவங்க அப்ரூவல் கொடுக்காம சேல்ஸோ கிஃப்ட்ஸோ எதுவுமே பண்ண முடியாது, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இங்கேயும் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் 2/3 மெம்பர்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த ஸ்டேட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட், போத் 1 and 2. ஓகே, இந்த ஆக்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா 1995. ஓகே, அதுல தான் இந்த ப்ரொவின்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Then consider the following statements regarding India's solar energy sector. It achieved 100 gigawatts of solar capacity at January 2025 and aiming 500. இது ரெண்டுமே statement வந்து correct statement. 2030 குள்ள நம்ம 500 gigawatts renewable energy வந்து produce பண்ணுவோம், அதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, பிரதான் மந்திரி சூரிய ஜோதி யோஜனா has been the key driver of rooftop solar adaptation. இதுவும் கரெக்ட். rooftop adaptation னா மேல சோலார் பேனல் செட் பண்றது தான். ஓகே, தமிழ்நாடு has the highest installed solar power capacityங்கிறது wrong statement. தமிழ்நாடு கிடையாது, ராஜஸ்தான் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து கர்நாடகா தான் இருக்கு. தமிழ்நாடு இன்னும் லிஸ்ட்ல வரல, அதாவது டாப் லிஸ்ட்ல வரல. ஸோ 1 and 2 வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ only 2. ஓகே, then with reference to AI Action Summit 2025, consider the following. It is co-chaired by Prime Minister of India and the President of France. So actually the correct. One of the major theme of the summit is global AI governance. Okay, இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். Next, the summit declaration on inclusive and sustainable was signed by all G7 countries. So இங்க ஆல்னு கொடுக்கும்போதே நம்ம இதுல ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்து அதுல வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் இன்டரப்டிவா யோசிச்சிங்கன்னா எல்லா G7 கண்ட்ரீஸும் வந்து சைன் பண்ணல, ஆல்மோஸ்ட் 58 கண்ட்ரீஸ்க்கு மேல சைன் பண்ணிருக்காங்க. பட் G7ல ஸ்பெசிஃபிக்கா UK அண்ட் யூஎஸ் வந்து இன்னும் இந்த இதை வந்து சைன் பண்ணல. ஸோ ஆப்ஷன் 3 வந்து ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் NTPC's partnership with Energy Dome. Okay, NTPC னா National Thermal Power Corporation, எல்லாருக்குமே தெரியும். So it makes India's first deployed of CO2 based energy storage system. So இவங்க தான் வந்து இதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். The system can store energy for long duration up to several hours, making suitable for grid balancing. Yes, இந்த இதுல வந்து இந்த டெக்னாலஜில வந்து இதுவும் இருக்கு. இந்த எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்ல இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் தான். ஓகே, technologies uses CO2 in an open loop system. Actually இது wrong. இது வந்து closed loop system. Emit CO2 during the discharge phase. இந்த discharge phase அப்போ இந்த CO2 emit பண்ணாம திரும்பி reuse பண்றதுக்காக இந்த டெக்னாலஜில இருக்கு. சோ இது வந்து open loop கிடையாது, closed loop. ஓகே, சோ ஆப்ஷன் 3 வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 3 வந்து wrong, 1 and 2 வந்து correct. ஓகே, then next, which of the following statements correctly describe the main role of SRY gene in human development? So it means sex determining region. So இது related எதுக்காக அப்படின்னா, it's initiated the cascade that leads to formation of the test from undifferential genomes. Okay, next, the next question, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0. Okay, it's a fully based இது எது அப்படின்னா
ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் தான், ட்ரைனிங் பண்றாங்க. ஸோ இதோட மெயின் தீம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், 5G, சைபர் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் கிரீன் ஹைட்ரஜன், இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்கில் பேஸ்டா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது தான். ஓகே, ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரோக்ராம் தான், ஆன் ஜாப்ல இருக்கும் போதே அவங்க ட்ரைனிங் பண்ணிக்கிறது தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே கரெக்ட். ஓகே, ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, ஒன்லி அப்படின்னு கொடுக்கும் போதே நம்ம ட்விஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். ஒன்லி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஏஜ் 18 to 35 அப்படிங்கிறது கிடையாது. இந்த ஏஜ் லிமிட்ல இல்லாம இருக்கிற பீப்புள்ஸும் வந்து இதுல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 4 ஆப்ஷன் கரெக்ட், ராங். 1, 2 and 3 தான் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இங்க கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், Behartai neighbor policies. So இந்த பாலிசி பாத்தீங்க அப்படின்னா, it's an economy policy that boosts one country's economy at the expense of other nations. So இது எப்படின்னா, ஒரு கண்ட்ரி வந்து எடுக்கிற இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இல்ல அவங்களோட எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது இன்னொரு கண்ட்ரிஸ் பேரலா அதர் கண்ட்ரிஸ் வந்து நெகட்டிவ்லி எஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதனால கரன்சி டிவியேஷன்ஸ், இம்போர்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், ஹை டாரிஃப்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் சப்சிடிஸ் இந்த மாதிரி நடக்கிறது இருக்கும். ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, தென் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆக்ட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 2007 PSS ஆக்ட். Okay, its acts empowers Reserve Bank of India to regulate, supervise and control payment system in the country. Absolutely correct statement. Second statement பாருங்க, it permits foreign entities to operate payment system in India without obtaining RBI removal. So absolutely இது ராங்கா தான் இருக்கும். ஃபாரின் என்டிட்டிஸ் வந்து நம்ம பேமெண்ட் சிஸ்டம் வந்து ஆப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அது ராங் ஆன்சர். வித்தவுட் அப்ரூவிங் RBI அப்ரூவல். ஓகே, தென் RBI has the authority to levy monetary penalties and cancel authorizations in cases of non compliance with regular norms. இது correct statement. So 1 and 3 correct statement, only 2. Okay, next question, Hinckley test. So it's about whether the material trends to devour and corrupt those open to immoral influences. So it is a test of very vulnerable characters or vulnerable acts upon the peoples. Okay, next question. So next, climate risk index that ranks countries based on vulnerability and explore or extreme weather events. இது யாரு கண்ட்ரில பண்றாங்க, எந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா ஜெர்மன் வாட்ச் அப்படின்றது தான். இது வந்து நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன். இவங்க தான் வந்து கேட்டகரி பண்றாங்க upon the climates. அது வந்து வல்னரபிலிட்டியா இருக்கா, எக்ஸ்ப்ளோசிவோ ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ கிரீன் மேன் வாட்ச் தான், சாரி ஜெர்மன் வாட்ச் தான். ஸோ அது செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், according to Economic Survey 2024-25, which of the best describes rising financialization in India? Rising financialization இருக்கிறதுனால என்னென்ன மாதிரி இம்பாக்ட் வருது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசிவ் ஃபினான்சியலைசேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, allow financial markets to disproportionate influence economic policies and macro outcomes. நிறைய பாலிசிஸை வந்து இந்த மாதிரி ஓவர் ஃபினான்சியலைசேஷன் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணும். ஓகே, இன்ஃப்ளேஷனை கூட இம்பாக்ட் பண்ணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே.